नमस्कार बंधुरा आज के शेयर करब डाल पोस्तो रेसिपि। गरम भातेर संगे ये डाल पोस्तो थाकले आर किन्तु किछुई लागबे ना। तो चलुन देखे नेওয়া যাক आजकेर এই रेसिपि। तो आजकेर এই दुर्दान्त स्वाদের डाल पोस्तो तैरी करार जोन्नो आमी एखाने निয়েছি 1 কাপ मुग डाल। आपनारा जे परिमाण तैरी करबेन सेई परिमाण अनुयायी एखाने डालटा निये नेबेन। एबार डाल आमरा भेजे नेब, तबे खूब बेशी किन्तु डाल एखाने भेजे नेওয়া যাবে না। डाल भाजते भाजते देखें खूब सुंदर एक डाल भाजार गन्ध बेरोबे और डालेर गाये जखन हालका लालचे रंग धरे जाबे तखन फ्लेमटाके अफ करे दिते हबे। तो आमी एखाने एकटु देखिए दिচ্ছি बंधुरा डाल कतटा भाजते हबे। ठीक एई रकम जखन डाले हालका एक लालचे रंग धरे जाबे तखन फ्लेमटाके अफ करते हबे। एर थेके आर किन्तु खूब बेशी डाल भेजे नेওয়া যাবে ना। तो एखाने आमार डालटा भाजा एकदमই रेडी। एबार फ्लेमटाके अफ करे दिচ্ছি। फ्लेम अफ कर दिए डाल आमादेर अन्य एक पात्रे ढेले निते हबे। एबार ये डाल आमादेर खूब भालो करे 4 থেকে 5 बार जल पाल्टे पाल्टे धुए निते हबे। डालेर मध्य पाउडार माखानो थाके ताई अवश्यई डाल खूब भालो करे धुए निते हबे। आमी एखाने 3 থেকে 4 बार जल पाल्टे पाल्टे डाल धुए निয়েছি। एबार ये डाल सेদ্ধ करे नेब। तार जोन्नो कड़ाइते निये निয়েছি आमी 1 बाटी मतो जल। जल गरम होले दिए दिচ্ছি धुए रखा मुग डाल। और एखाने मुग डालटा एमन भावे सेদ্ধ करे निते हबे मुग डालटा जेन एकदमई गले ना जाए। डालटा सेদ্ধ हये जाबे अथच एकदम गले जाबे ना, ठीक एरकम भावे किन्तु डाल आमादेर एखाने सेদ্ধ करे निते हबे। एखन डाल फुटे ओठार पर डालेर उपरे जे सादा फेना सेगुलो एभावे एकटु तुले फेले दिते हबे। गरम भातेर प्रथम पाते यदि एरकम डाल पोस्तो थाके ताहले किन्तु भातेर संगे आर किछुई लागबे ना। डालेर संगे आमरा किन्तु नानान रकम पोस्तो बानिये थाकी, झिंगे पोस्तो, आलू पोस्तो। तो ये डाल पोस्तो थाकले आर किन्तु अन्य किछु बानानोर दरकार पड़बे ना। एक पदेई किन्तु एक थाला भात आपनारा खेये फेलते पारबेन। एखन ये डाल आमरा ढाका दिए लो फ्लेमे सेদ্ধ करे नेब 5 থেকে 7 मिनिटेर मतो। तो एटा सेদ্ধ होते थाकुक ततक्षणे आमरा पोस्तोटा बेटे नेब। एखाने आमी निये निচ্ছি 2 চামচ मतो पोस्तो और निচ্ছি 2টো কাঁচা লঙ্কা। एबार सामान्य एकटू जल दिए एकदम मिहि करे बेटे नेब। आमी एखाने शिलपाटाय बेटे निচ্ছি, तबे आपनारा चाइले ब्लेंडारेও किन्तु बेटे निते पारेन। अन्यदिके जे डाल आमरा सेদ্ধ करते बसिয়েছিলাম एबार डाल आमरा चेक करे नेब जे डाल एखाने नरम हयेছে किना। तो एखाने देखुन बंधुरा डाल किन्तु नरम हो गेছে अथच एकदमই गले जायনি। ठीक एरकम भावे किन्तु डाल आमादेर सेদ্ধ करे निते हबे। और आपनारा यदि प्रेसार कुकारे दिए सेদ্ধ करें तबे एकटा मात्र सीटी दिए बंध करे रेखे देबेन, ताते किन्तु डाल ठीक एरकम भावे सेদ্ধ हये जाबे। एखन এই डाल अन्य एक पात्रे निये निচ্ছি। डाल अन्य एक पात्रे तुले निये कड़ाई भालो करे परिष्कार करे এই কড়াইয়ের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 থেকে 2 চামচ মতো সরষের তেল। রান্নাটা কিন্তু সরষের তেলেই করতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হলে এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2টো শুকনো লঙ্কা। শুকনো লঙ্কাগুলোকে একটু ভেজে নেব। তবে এই লঙ্কাগুলো কিন্তু আমাদের এখন দরকারে পড়বে না, এগুলো আমরা ভেজে তুলে রাখবো, এগুলো পরে আমাদের কাজে লাগবে। लंका तुले नेबार पर এই তেলের মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি আমি हाफ চামচ মতো কালো জিরে আর দিচ্ছি 1 চামচ মতো কুচানো আদা। কালো জিরে আর আদা কিছুক্ষণ আমরা ভেজে নেব। আদাটা একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে যাতে আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আপনারা চাইলে এখানে আদা গ্রেট করেও কিন্তু যোগ করতে পারেন। আদা কিছুক্ষণ ভেজে নেবার পর এবার এর মধ্যে যোগ করে দিচ্ছি আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ आगे থেকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছিলাম, সেটা যোগ করে দিলাম। আর দিচ্ছি এখানে 2টো কাঁচা লঙ্কা। ঝালের পরিমাণটা আপনারা যে যেমন খাবেন তেমন এখানে যোগ করে নেবেন। এখন যতক্ষণ না পেঁয়াজে একটা লালচে রং ধরে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পেঁয়াজ আমাদের ভেজে নিতে হবে। এই রেসিপির জন্য কিন্তু পেঁয়াজটা একটু লালচে করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ দেখুন এখানে কিছুক্ষণ ভেজে নেবার পর দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা মশলা আর বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল যোগ করে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো। মশলা এবার মিনিট খানেকের মতো কষিয়ে নিতে হবে। আর যারা সম্পূর্ণ নিরামিষ খান তারা পেঁয়াজটা এখানে বাদ দিয়ে একই রকম ভাবে করে নিতে হবে। এখন মশলা দেখুন কিছুক্ষণ কষিয়ে নেবার পর এবার সেদ্ধ করে রাখা মুগ ডালের মধ্যে যোগ করে দেব।
মুগ ডাল খুব ভালোভাবে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে 1 থেকে 2 মিনিটের মতো লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিতে হবে। এতে করে ডালটাও আর একটু নরম হয়ে যাবে আর মশলাও কিন্তু ডালের মধ্যে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে, তাতে করে রেসিপিটি খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগবে। এখন লো ফ্লেমে দিয়ে ঢাকা দিয়ে আমরা রান্না করে নেব 2 মিনিটের মতো। 2 মিনিট পর ফিরে আসছি, ঢাকনা তুলে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ মতো চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু কুচানো ধনেপাতা। চিনি আর ধনেপাতা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ফ্লেমটাকে অফ করে দিলেই কিন্তু রেডি হয়ে যাবে মুগ ডাল পোস্ত। গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে জাস্ট অসাধারণ লাগবে। একবার অন্তত বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। বাড়িতে যেদিন সবজিপাতি কিছুই থাকবে না সেদিন কিন্তু ডাল পোস্ত এভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন বন্ধুরা, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন এতটাই অসাধারণ লাগবে, একবার বানালে কিন্তু আপনারা রোজ বানাবেন। এবার আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আর যারা সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে তৈরি করবেন তারা উপর দিয়ে 1 থেকে 2 চামচ মতো ঘি ছড়িয়ে দেবেন, তাতেও কিন্তু খেতে দুর্দান্ত লাগবে। আর এই ডাল পোস্ত কিন্তু এরকমই মাখা মাখা হবে। যে লঙ্কা দুটো আমরা আগে ভেজে তুলে রেখেছিলাম, এবার এই লঙ্কা দুটো হাত দিয়ে এভাবে একটু গুঁড়ো করে নিতে হবে। লঙ্কা এভাবে গুঁড়ো করে নিয়ে উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলে দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে আর খেতেও লাগবে অসাধারণ। এবারে ডালের উপর দিয়ে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো কাঁচা সর্ষের তেল। যে কোনো বাটা বা ভর্তাতে কিন্তু কাঁচা সর্ষের তেল দিলে দারুণ একটা ফ্লেভার আসে। এবার ছড়িয়ে দিচ্ছি উপর থেকে ভাজা করে রাখা লঙ্কা। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু লঙ্কাটা ডালের সঙ্গে মেখেও নিতে পারেন। আমি এখানে দেখার সৌন্দর্যের জন্য উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি সামান্য একটু কুচানো ধনেপাতা। দুর্দান্ত স্বাদের ডাল পোস্ত কিন্তু সার্ভ করার জন্য আমাদের একদমই রেডি। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্টের সাথে সাথে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল। আজ তাহলে এই পর্যন্ত বন্ধুরা, দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর সম্পূর্ণ রেসিপিটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।